बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अमतीन एजाज और तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एग्री व्लॉग्स। दोस्तों शुरू करते हैं अज का व्लॉग। दोस्तों अज मैं आया होया मैं मुरब्बे अपने तो अज मैं तुहानू दसांगा कि तुसी मिट्टी का सैंपल किस तरीके दे नाल लैना वा। मिट्टी का सैंपल लैन का बहुत ही आसान तरीका अज इस वीडियो के अंदर मैं तुहानू दिखावांगा तो इंशाअल्लाह ताला सारी डिटेल जी वो कि किस तरीके सैंपल लिया जाता वा तो सैंपल लैन का बेहतरीन तरीका की है वा जिहदे नाल तुसी अपनी ज़मीन का तुसी टैस्ट करवा सकते हैं। ज़मीन दे विच मालूम कर सकते हैं कि थोड़ी ज़मीन दे विच की चीज़ां किहड़े खुराकी अज़ा मौजूद ने। मिट्टी के सैंपल तुसी टैस्ट करवाओगे तो तुहानू पता लग जाऊगा कि किहड़ी शै दी थोड़ी ज़मीन के अंदर कमी है तो और किहड़े खुराकी अज़ा थोड़ी ज़मीन के अंदर वाफर मिकदार में मौजूद है। ये सारा सैंपल की रिपोर्ट आने तो बाद बंदे नूं पता लग जाता वा। तो चलो चलते हैं आपां तुहानू दसदे हैं कि किस तरीके दे नाल मिट्टी का सैंपल लिया जाता वा और किस तरीके दे नाल सैंपल लेना चाहिए वा। हाँ जी दोस्तों, मैं पहुँच गया वहाँ फील्ड के अंदर। साढ़े पिछे एक फील्ड हैगी आ कणक की, यानी कि बाण हैगा वा वो वेला होया वा, कणक उन्होंने चुक ली हुई हैगी आ। चुकण तो बाद हुण बिल्कुल फ्री हैगी आ। ये बेहतरीन टाइम हुंदा वा सैंपल लैन का। जो तुसी फसल कोई चुक लेंदे ना, बर्दाश्त कर लेंदे, उसकी कटाई कर लेंदे, उस तो बाद जमीन जो वेली हो जाती है तो उस टाइम सैंपल तुसी लैना आसान भी हुंदा वा। दूसरी गल यह है कि फिर वो बेहतरीन टाइम पीरियड हुंदा वा सैंपल लैन का। चलो चलते हैं फील्ड के अंदर। तो दूसरी गल ये दसनी सी कि थोड़ा थोड़ा मैं दसूँगा कि किस तरीके अगर थोड़ी एक पैली हैगी है ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ आम लोग एक एकड़ भी कह सकते हैं, पैली भी कहते हैं, कोई किला भी कहते हैं। ਜਿਹੜਾ सैंपल ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ना ਵਾ किले ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਟ ਤੋਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹ ਧੜ ਤੀਕਰ। तो ये एक पैली बनती हैगी आ टोटल। तो ये दरम्यान दे विच जाके ना आपां जिथे सेंटर का बनता ना तकरीबन उस जगह तो असीं जाके आपां मिट्टी का सैंपल लवांगे। हाँ जी दोस्तों, असीं तकरीबन इहदा जिहड़ा पैली का सेंटर बनता ना उस जगह ते पहुँच आए हैं। तो इत्थों हुण ना सैंपल लवांगे तो तुहानूं दसदे कि किस तरीके नाल तुसीं सैंपल लैना। जी दोस्तों, मिट्टी का सैंपल लैण वास्ते तुहानूं ना एक चीज़ चाहिदी होएगी। तुसीं रंबे दे नाल भी सैंपल लै सकते हैं और इस तो इलावा एक आगर हुंदा वा सॉइल सैंपलिंग का। मिट्टी लैण वास्ते नमूना हासिल करने वास्ते एक आगर भी हुंदा वा। हर जिमीदार को नहीं मौजूद हुंदा, अवेलेबल नहीं हुंदा। इस वास्ते असीं अज नाल रंबा लैके आए हैं ताकि क्योंकि रंबा मोस्टली जिमीदार बंदियां को हुंदा घर दे विच मौजूद, ये आसानी नाल मिल जाता वा। तो इस वास्ते असीं अपने नाल रंबा ही लैके आए। इहदी मदद नाल तुहानूं दस्सांगे कि किस तरीके नाल तुसीं मिट्टी का सैंपल लैना वा तो उहदा की तरीकाकार आ, किन्नी गहराई तो लैना वा तो उहदा बाकी सारा चीज़ां तुहानूं नाल समझाउंदे। आ तुसीं देख सकते हैं कणक दा ना इन्होंने वड्डी हुई इत्थों आ थोड़ी उतो थोड़े साफ सूफ करके ना असीं इत्थों जिहड़ा मिट्टी का पहला सैंपल लैना ना, दो सैंपल लवांगे असीं। एक सैंपल जिहड़ा पहला होएगा वो 6 इंच का होएगा, यानी कि उत्तरे वाली तैह तो ला के 6 इंच तक जिहड़ी उहदी मिट्टी होएगी वो असीं एक लहदा सैंपल लवांगे। उस तो बाद जिहड़ा दूसरा सैंपल होएगा वो 6 इंच तो 12 इंच तक। दो सैंपल्स असीं इस फील्ड दे विचों लवांगे। फिर वो दोवां सैंपलों नूं असीं अलहदा उहदे ते नंबर लिख के तो फिर वो असीं लैबोरेटरी जमा करवावांगे। तो उस तो बाद उत्थे एनालिसिस हो के उत्थे रिपोर्ट 3 हफ्ते तो अंदर मिल जाती है। तो 3 हफ्ते तो अंदर तो बाद फिर असीं ਉਹਦੀ रिपोर्ट चैक कर सकते हैं कि साडी ज़मीन दे विच किहड़ी शै मौजूद आ ते किहड़ी शै दी साडी कमी हुई है।
ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਵੀ ਲਿਆਏ ਆ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਇੰਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਥੋਂ 1 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 6 ਇੰਚ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਇੰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਹਜੇ 1.5 ਇੰਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ 6 ਇੰਚ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ 3 ਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰੱਬਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰੱਬਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 1 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 6 ਇੰਚ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੜਾ ਗੱਡੀ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ 6 ਇੰਚ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਛੇ ਇੰਚ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ 6 ਤੋਂ 12 ਇੰਚ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी, तकरीबन तुसीं देख सकते हैं अब पूरा फुट्टा अंदर चल गया वा। ये यानी कि ना 12 इंच तक तकरीबन हो गया। मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इस वास्ते असी अपना ना इनू हुण बस करते हैं। 1 फुट तक हो गया। ये दूसरा सैंपल है, पहला सैंपल है। हुण इहदे ते असीं लैदा लिखांगे कि इहदी आ किन्नी गहराई वाला ते आ किन्नी गहराई वाला, फिर उत्ते मुरब्बा नंबर किला नंबर भी लैदा मैंशन करांगे। दोनों दी निशानी लावांगे 6 इंच दी जेहड़ी। आहो, बना वीडियो। पहला जो सैंपल है असी 6 इंच तक लिया ना, उत्ते असी निशानी ला लवांगे कि यह पहला सैंपल आ। निशानी के तौर पर असी उस लिख लवांगे ये हैगा वा 1 तो 6 इंच तक। जिहड़ा दूसरा सैंपल आ वा ये हैगा वा भाजी 6 तो लग के 12 इंच तक। फिर दूसरा इन्हां उत्ते छापर दे उत्ते रिकॉर्ड के तौर पर तुसीं लिख सकते हैं, जिमीदार का नाम भी लिख सकते हैं। मसलन हुण मैं अपना नाम ही लिख लैंदा वा। मेरा नाम हैगा वा अपना लिखाउणा मतीन एजाज। थल्ले तुसीं ID कार्ड नंबर भी मैंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मुरब्बा नंबर भी लिख सकते हैं। मुरब्बा नंबर ते किला नंबर, ये सारिया चीज़ां तुसीं ना इत्ते मैंशन कर लैनियां वा ताकि थानू भी आसानी रहूगी कल नूं रिकॉर्ड के तौर पर कितने किन्ने नंबर किले नंबर का मैं सैंपल। अगर तुसीं
ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਣ ਨੰਬਰ ਮਰਬੇ 'ਚੋਂ ਫਲਾਣ ਨੰਬਰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ, 10 ਲੈਣੇ ਆ, 12 ਲੈਣੇ, 15 ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਡੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਹ ਸੈਂਪਲ ਆ। ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਕਸੀਮਮ 15 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਉਸ ਪੈਲੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਖਤ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਫ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਪੈਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਕੜੀ ਪੈਲੀ ਆ ਉਹ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਲਿਖ ਲਏ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ID ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮਰਬਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਤਾ, ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਤਾ, ਸੈਂਪਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਪੋਟਾਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸੈਂਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। pH ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, EC ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਪਣੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁਫੀਦ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੈਸਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।